کر لے ورنہ یہ آج تو مالدار ہے، کل تو بتا رہے کیا ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اس کو اپنی آخرت کے بنانے کے لیے کچھ کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی ہے، باقی ہے ابھی، کوئی نہیں کہہ سکتا کب موت آ جائے گی۔ موت ہے یقینی، موت ہے یقینی، اور یہ بھی یقینی ہے جیسی زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا۔ جو زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ایمانی ماحول میں ایمانی زندگی گزاریں گے، اللہ کی پسندیدہ زندگی گزاریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں سے زندگی گزاریں گے تو اس حال میں موت آئے گی۔ دنیا بکتے بکتے زندگی گزاریں گے اور ان دنیا کے اندھوں کے پیچھے زندگی چل چل کر گزاریں گے تو اس حالت میں موت آئے گی، اور جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موقع ہے، وقت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرو۔ جب بھی ہمارے پاس کچھ اللہ کے بندے آتے ہیں کہ بھئی چلو اللہ کے راہ میں نکلیں، وہ کہتے ہیں میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، بیوی کا کیا، بچوں کا کیا، کاروبار کا کیا، کبھی نہیں سوچتا میرا کیا۔ اس غفلت کے ساتھ موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ نہ میرے ایمان میں اتنی طاقت ہے جو ایمان مجھے حرام سے بچا دے، نہ میرے ایمان میں اتنی طاقت ہے جو مجھے اللہ کے فرائض سے کھا کر دے، نہ میری نماز صحیح ہے، میری نماز میں نے صحیح کی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی میری زندگی میں اپنے نبی کے طریقوں کو نہیں جانتا کیسے کرنا، میرے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، میرا پڑوسی مجھ سے پریشان ہے، میرا پڑوسی مجھ سے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوکر ملازم انہیں مجھ سے شکایت ہے، میں اس حال میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات میرے دوستوں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، موقع ہے، اپنے آپ کو نبی والی محنت میں فارغ کرو، نکلو، تاکہ اپنی زندگی کی اہمیت و مقصد سمجھ میں آئے اور ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے والے بن جائیں۔ جہاں صحیح رخ پر آ جائے گی زندگی، دنیا کے حالات بھی خدا اچھے بنا دے گا، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا۔ قبر میں آدمی مزے کی نیند سو جائے گا، اور آخرت میں اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں بلا لے گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام کوثر پلائیں گے میرے بھائیوں، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کبھی تمہیں مرنا نہیں، کبھی تم برے نہیں ہوں گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوں گے، تمہاری جی کی چاہتیں یہاں پوری کی جائیں گی۔ وہ ایک ابدی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، پھر کوئی میرے دوستوں وہاں موت نہیں آئے گی۔ اس آخرت کی اپنی زندگی کے بنانے کے لیے اور دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے نبی والی زندگی ہے، نبی والا دین ہے، اس پر اپنے آپ کو لانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راہ میں نکلو گے، نبی والی محنت پہ اپنے آپ کو کھپاؤ گے، لگاؤ گے، اور پھر اللہ سے مانگو گے اے اللہ ہمیں اپنے نبی والی زندگی دے دے۔ دکان پر بیٹھ کے تم مانگتے روزی، دکان کھولتے بیٹھ کر کے اللہ مجھے روزی دے دے، ایسے دین کی محنت کرو گے اور محنت کر کے اللہ سے کہو گے اے اللہ وہ دین دے دے جو تو نے اپنے نبی علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا اور صحابہ کے پاس تھا، اللہ وہ دین دے دے، وہ یقین دے دے، وہ تیرا تعلق دے دے، اپنے نبی کی محبت دے دے، تیرے دین کے لیے جان اور مال لگانے کا جذبہ دے دے۔ جب اللہ کے راہ میں نکلو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ ضرور دے گا۔ اس سے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب ابھی یہیں سے اپنے بارے میں کچھ سوچو اور طے کرو، فرصت نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی، فرصت کسی کو نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے فرصت ہے، پھر موت کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نسبت پر اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ کافی ہو جائے گا۔ جن مسائل کی بنا پر تم اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہو، ان مسائل کا بنانا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو حل اللہ کرے گا تو ہوں گے، وہ حل اللہ کرے گا تو ہوگا۔
और जब अल्लाह के दीन की मदद पर अपने आप को डालोगे, वो अल्लाह वादा कर रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह हमारे वो मसाइल जो सारा साल से उलझे हुए हैं वो अल्लाह ही हल करेगा। हमारे हाथ में है ही नहीं, हाथ में तो अल्लाह के हैं। अल्लाह के राह में निकल कर मेहनत करोगे, जाओगे, अल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया के मसाइल भी मुश्किलात आसान करके मौत का दिन खुशी का दिन होगा और मेरे दोस्त आखिरत जिंदगी बन जाएगी। इसके लिए सब तय करो कि इंशाअल्लाह हम सब नबी वाली मेहनत करें, 4 महीने और जितना भी वक्त दरकार है इंशाअल्लाह निकलकर अपनी आखिरत बनाने की फिक्र करेंगे। तो बोलतेছেন যে ভাই সাহাবা একরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন দুনিয়াতে যে ইজ্জত পাইছেন, সম্মান পাইছেন, শান্তিময় জিন্দেগি হাসিল হয়েছে, মহব্বতের জিন্দেগি পাইছেন, মহব্বতের সাথে ওনাদের জিন্দেগি চলছে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওনাদেরকে দুনিয়ার যে নিয়ামত দিয়েছেন, এই নিয়ামতটা শুধু ওনাদের দুনিয়ার কিছুর কারণে না, ওনাদের জিন্দেগি নবীর তরিকা মতো হয়েছে। भाई बैठो और भाइयों, বসে থাকি और भाइयों बैठो, बैठो अल्लाह के लिए बैठो, इतनी देर बैठो, आखिर तक बैठो। भाई अभी जाने का प्रोग्राम न बनाओ, खाना थोड़े आधा घंटा बाद में खाना, हमें पता है, हम भी नहीं खा के आए। बैठो। বলতেছেন যে ভাই উনিও খানা খান নাই, আমাদের একটু খানা কষ্ট হইতে পারে, এই দিন তো আর ফিরে আসবে না, আর এই সুযোগ 1 বছরে পাইবও না। বলতেছেন যে এই জন্য একটু কোরবানির সাথে বসি, আমলটা শেষ হওয়া পর্যন্ত বসি। আল্লাহ একটা সুযোগ দিচ্ছেন, একটা পরিবেশ বানাইছেন, এই জন্য এটাকে কদর করি ভাই। মেহরবানি করে আশেপাশে যারা উঠে ওনাদেরকে মহব্বতের সাথে একটু বসাই দিই, একটু কোরবানির সাথে একটু ধৈর্যের সাথে আমরা আমলটা পুরো করে নিই। তো বলতেছেন যে ভাই সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদেরকে আল্লাহ কি পরিমাণ ইজ্জত দিয়েছেন। ওই জমানার বড় বড় শক্তিশালী কওম তাদের কাছে নত হয়ে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে উপরে এনাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ওনাদের জিন্দেগি ইজ্জতের জিন্দেগি ছিল, ওনাদের জিন্দেগি শান্তির জিন্দেগি ছিল, ওনাদের জিন্দেগি মহব্বতের জিন্দেগি ছিল। একে অপরকে কিভাবে মহব্বত করতেন বলতেছেন যে অথচ রক্তের কোনো সম্পর্ক নাই, কিন্তু রক্তের সম্পর্কের চেয়েও আরো শক্তিশালী আরো মজবুত সম্পর্ক সাহাবাদের হয়েছে। কিসের উপরে, কি বুনিয়াদের উপরে? একমাত্র ওনাদের জিন্দেগির মধ্যে দিন আসছে, দিন মানুষের জিন্দেগির মধ্যে সব লাইনের শান্তি নিয়ে আসে। বলতেছেন যে ভাই এজন্য সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদেরকে আল্লাহ ওই জমানার মানুষের ইমাম বানাইছেন। ওই জমানার মানুষ ওনাদেরকে সম্মান করত, ওনাদের কথা মতো চলতো এবং ওনাদেরকে নিজের পথ প্রদর্শক বানাই নিজের জিন্দেগি সুন্দর করছেন। বলতেছেন যে ভাই এজন্য আল্লাহ এক বিধান কায়েম করছেন যে মানুষের দুনিয়ার শান্তি আর সফলতা, দুনিয়ার ইজ্জত, দুনিয়ার সহুলত এবং দুনিয়ার ইতমিনানি জিন্দেগি, দুনিয়ার মধ্যে মানুষের যত নিজের চাহিদা আছে, প্রত্যেকে মানুষ ভালো চায়, শান্তিময় জিন্দেগি চায়, সফলতার জিন্দেগি চায়, সহুলতের জিন্দেগি চায়। বলতেছেন যে বা চাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নাই, চাওয়া তো চাওয়াই, কিন্তু এইগুলি পাবো কিভাবে? এইগুলি পাওয়ার জন্য একটাই বিধান, একটাই নিয়ম, নিজের ইমানকে ঠিক করা, নিজের আমালকে নবীর জিন্দেগি মতো আমাল বানানো, নবীর তরিকা মতো জিন্দেগি বানানো। তো আল্লাহ জিন্দেগির মধ্যে বরকত দিবেন, জিন্দেগির মধ্যে শান্তি দিবেন, জিন্দেগির মধ্যে ইজ্জত দিবেন, জিন্দেগির মধ্যে ইতমিনান দিবেন, জিন্দেগির মধ্যে মহব্বত দিবেন। বলতেছেন যে ভাই মহব্বত এমন মহব্বত যেই মহব্বত আল্লাহ জান্নাতে জান্নাতীদেরকে দিবেন। বলতেছেন যে জান্নাতে জান্নাতীদের নিয়ামতের মধ্যে এটাও একটা নিয়ামত, মহব্বতের জিন্দেগি। আল্লাহ এটা নমুনা কায়েম করছেন সাহাবাদেরকে দিয়ে, দিন মানুষের জিন্দেগির মধ্যে কেমন মহব্বত আনে। এজন্য বলতেছেন যে ভাই জিন্দেগি একটা নিয়ামত, জিন্দেগি আসলে বড় কিছু না, কিন্তু এটা বড় একটা নিয়ামত, বড় একটা পুঁজি, যেই জিন্দেগি দিয়ে মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগিও শান্তিময় করবে, যেই জিন্দেগি দিয়ে কবরের জিন্দেগি, যেই জিন্দেগি দিয়ে আখিরাতের আবাদ জিন্দেগি শান্তিময় করবে। বলতেছেন যে ভাই শান্তিময় জিন্দেগির জন্য না দুনিয়াতে আর কোনো ব্যবস্থা আছে, না আখিরাতে আর কোনো ব্যবস্থা আছে। দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য মানুষের এই হায়াতি আসল জিন্দেগি। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআনে পাকের মধ্যে ইন্নামাল হায়াতুদ দুনিয়া লাহবু ওয়া লাইব বলতেছেন যে দুনিয়ার জিন্দেগি খেলাধুলার জিন্দেগির মতো। খেলাধুলার জিন্দেগি মানুষের অনেক লম্বা হয় না, যে সারাদিন সারা রাত্র খেলতেছে,
দিনকে দিন খেলতেছে এমন হয় না, বরং সীমিত একটা সময় খেলাধুলা করে, 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা। এরপরে মানুষ সেখান থেকে চলে আসে, মনে করে এখন আমার আসল খাওয়া দাওয়ার সময়, আমার এটার সময়, একটু আরামের সময়। মেরে মোহতারাম, দুনিয়ার জিন্দিগি তেমনই, বড় অল্প। আখিরা ওয়ালা দারুল আখিরাতি লাহিয়াল হায়াওয়ান, আখিরাতের জিন্দিগি আসল জিন্দিগি, যেই জিন্দিগির শুরু হবে শেষ হবে না, যেই জিন্দিগির শান্তির শেষ নাই, যেই জিন্দিগির সফলতার শেষ নাই, যেই জিন্দিগির মহব্বতের শেষ নাই, যেই জিন্দিগির নেয়ামতের শেষ নাই, যেই জিন্দিগিতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এমন এমন নেয়ামত তৈরি করে রাখছেন, মালা আইনুন রাআত, যেটা কোনোদিন চোখে দেখে নাই, কানে শুনে নাই, কল্পনা করে শেষ করতে পারবে না। চোখের চাহিদা আল্লাহ পুরা করবেন, মনের চাহিদা আল্লাহ পুরা করবেন। মেরে মোহতারাম, সব ধরনের নিয়ামতের চাহিদা আল্লাহ জাল্লা শানুহু জান্নাতের মধ্যে পুরা করবেন। বলতেছেন যে ভাই, জান্নাতের এই নিয়ামতগুলি কিভাবে পাবে, আখিরাতের এই সম্মান কিভাবে পাবে? আখিরাতে যাই কোনো সুযোগ নাই, সুযোগ তো শেষ হয়ে গেছে, সুযোগ তো হাতছাড়া হয়ে গেছে। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আখের তো মৌতেই, মৃত্যু ছাড়া তো আর কিছু নাই, মৃত্যু ছাড়া তো আর কোনো বাঁচারও কোনো ব্যবস্থা নাই। মৃত্যুই মানুষের আখিরাতের আসল সিদ্ধান্ত, যে মৃত্যুই মানুষের আসল সিদ্ধান্ত। মৃত্যুর উপরে মেরে মোহতারাম, এর এত বড় বলতেছেন যে অকাট্য জিনিস আর কি হয়, যে প্রত্যেকের মৃত্যু আসবেই, চাইলেও আসবে, না চাইলেও আসবে, শক্তি থাকলেও আসবে, শক্তিবিহীন হইলেও আসবে, দুর্বল হইলেও আসবে, সবল হইলেও আসবে, জওয়ান হইলেও আসবে, বৃদ্ধ হইলেও আসবে। সর্ব অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু আসবেই। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে 5টা সুযোগকে গনিমত মনে করতে বলছেন। এক সময় হাতছাড়া হয়ে যাবে। মানুষ যেরকম সুযোগকে গনিমত মনে করে আর সুযোগ দিয়ে কাম নিয়ে নেয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কত বড় দয়ালু নবী, কত বড় রাহমাতুল লিল আলামিন, তিনি আমাদেরকে কিভাবে নসিহত করে গেছেন, কিভাবে আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে গেছেন, কিভাবে আমাদেরকে মেরে মুহতারাম এটাকে গনিমত মনে করার জন্য কেমন সুন্দর ভাষা দিয়ে, কেমন সুন্দর মেরে মুহতারাম মুকদ্দমা দিয়ে আমাদেরকে বুঝাইতেছেন। দেখো, 5টা জিনিস হাতে থাকা অবস্থায় গনিমত মনে করো, যখন হাত ছাড়া হয়ে যাবে তার দ্বারা আর কোনো কাজ করা যাবে না। এই জন্য আগেই এটাকে সুযোগ মনে করি, এটাকে কাজে লাগাই নাও। বলতেছেন যে তার মধ্যে প্রথম হয়েছে হায়াতাকা ক্বাবলা মাউতিক, তোমার হায়াতকে মৃত্যুর আগে আগে গনিমত মনে করো। এই হায়াত, এই সুযোগ তোমার, এই হায়াত দিয়েই দুনিয়া বানাইতে হবে, এই হায়াত দিয়ে আখিরাত বানাইতে হবে। দুনিয়া বানানোর অর্থ এইটা না দুনিয়ার সম্পদ বানাইতে হবে। দুনিয়া বানানোর অর্থই হয়েছে দুনিয়ার শান্তিময় জিন্দিগি এই হায়াতের আমল দিয়েই বানাইতে হবে। সফলতার জিন্দিগি, ইজ্জতের জিন্দিগি, ইতমিনানের জিন্দিগি, আল্লাহর মাহবুব জিন্দিগি, দুনিয়ার পরস্পর মহব্বতের জিন্দিগি এই হায়াতের আমল দিয়েই বানাইতে হবে। কাজেই হায়াতকে তুমি গনিমত মনে করো। হায়াত শেষ হয়ে যাবে, মৃত্যু আসি যাবে, আর কোনো সুযোগ থাকবে না। এজন্য মৃত্যুর আগে আগে হায়াতকে গনিমত মনে করো। দ্বিতীয় হয়েছে মানুষের শৈশব আছে, মানুষের জওয়ানি আছে, এই জওয়ানিকে বৃদ্ধ হওয়ার আগে গনিমত মনে করো। জওয়ানির সময় মানুষ ইবাদত বেশি করতে পারে, সময় মতো ইবাদত করতে পারে, মন মতো যত মনে চায় করতে পারে। কিন্তু যখন বৃদ্ধ হয় মনে চাইলেও পারে না, মনে চাইলেও আল্লাহর রাস্তা বের হইতে পারে না, মনে চাইলেও বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে না, মনে চাইলেও বেশি নামাজ পড়তে পারে না। বলতেছেন যে যেদিক সেদিক যাইতে চায়, আল্লাহর রাস্তায় যাইতে চাইবে কিন্তু মনে চায় কিন্তু যাইতে পারে না। যেহেতু শরীরের শক্তি কমে গেছে, এক নেয়ামত হারাই গেছে, জওয়ানি শেষ হয়ে গেছে, এই জন্য আর সুযোগ নাই। তৃতীয় হয়েছে আল্লাহ তোমাকে অবসরতার একটা সুযোগ দিছে। এক সময় ব্যস্ততা, এক সময় অবসরতা। অবসরতাকে তুমি ব্যস্ততার আগে গনিমত মনে করো, এটাকে সুযোগ মনে করো, এটাকে কাজে লাগাই নাও। এখন সুযোগ আছে, 4 মাসের জন্য বাহির হয়ে যেতে পারি, এক সময় বাড়িতে ফিরে যাব, সেখানে আরো অনেক ভেজাল সামনে আসে যাবে, সেখানে আমি বাহির হইতে পারবো না, তখন আমার অনেক বাধা আসে যাবে।
এখন তো কোনো বাধা নাই, এখন তো দিনের কথা শুনছি, মনের একটু জমিন তৈয়ার হয়েছে, কাজে এটাকে কাজে লাগাই, একটু সুযোগ পাইছি, এই জন্য অবসরটাকে ঝামেলা মুক্ত সময়কে ঝামেলা আসার আগে গনিমত মনে করো। চতুর্থ হয়েছে তোমার এক সময় দরিদ্রতা আসে, এক সময় সচ্ছলতা থাকে। বলতেছেন যে সচ্ছলতা যখন আসে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যখন তোমার সচ্ছলতা আছে এটাকে গনিমত মনে করো, এটা দিয়ে কাজ করি নাও, এটা দিয়ে আখিরাত বানাই নাও, এটাকে দিয়ে দুনিয়ার শান্তির সামান বানাই নাও। যেহেতু আল্লাহ একটা সুযোগ দিচ্ছেন, আল্লাহ একটা পুঁজি দিচ্ছেন, গরিবের উপরে খরচ করো, অসহায়ের উপরে খরচ করো, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, দ্বীনের জন্য খরচ করো। যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সুযোগ দিচ্ছেন, এখন তোমার সুযোগ আছে। পঞ্চম হয়েছে তুমি অসচ্ছলতাকে, অসচ্ছলতার আগে ফরাগতকে, ব্যস্ততার আগে, জওয়ানিকে বৃদ্ধ হওয়ার আগে, হায়াতকে মৃত্যুর আগে, এইগুলিকে তুমি গনিমত মনে করো। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আজকে আমরা যদি আমাদের মন মতো জীবনযাপন করি, মন মতো জীবনযাপন করতে করতে কি আমার মৃত্যু আসবে না? একদিন তো আসে যাবে, হঠাৎ আসে যাবে। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, এই সময় দুনিয়ার কোনো শক্তি ফিরাইতে পারবে না, দুনিয়ার ক্ষমতা ফিরাইতে পারবে না, দুনিয়ার ব্যবস্থা ফিরাইতে পারবে না, আসে যাবে, হঠাৎ আসে যাবে। বলতেছেন যে ভাই, আজকে হঠাৎ অনেক সময় হঠাৎ মৃত্যু আসে যায়, অনেকের হঠাৎ মৃত্যু আসে যায়, আমরা মনে করি হঠাৎ মৃত্যু আসে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখাইছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য দোয়া করছেন, আয় আল্লাহ তোমার থেকে পানা চাইতেছি, হঠাৎ মৃত্যু আসার থেকে আমি পানা চাইতেছি। হঠাৎ মৃত্যু আসবে, তওবা করতে পারবো না, হঠাৎ মৃত্যু আসবে, কলমা পড়তে পারবো না, হঠাৎ মৃত্যু আসবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর ফিকির করতে পারবো না, হঠাৎ মৃত্যু আসবে, আমি কোনো ওসিয়ত করতে পারবো না, দ্বীনের কোনো ওসিয়ত করতে পারবো না। তো হঠাৎ মৃত্যু আসা তাও তো একটা মুসিবত। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ মৃত্যু আসা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়া শিখাইছেন, নিজে পানা চাইছেন। বলতেছেন যে ভাই, এই হঠাৎ মৃত্যু আসছে মনে করি কি হার্ট অ্যাটাক করছে। ভাই, হার্ট অ্যাটাক করা এটাও তো একটা জিনিস, কিন্তু মেরে মোহতারাম, আমি আমার তৈরি মৃত্যুর আগে আগে করতে হবে, মৃত্যুর আগে আগে আল্লাহকে খুশি করতে হবে, মৃত্যুর আগে আগে আখিরাতের তৈরি করতে হবে। বলতেছেন যে ভাই, কিয়ামতের আখিরাতে আল্লাহ জাল্লা শানু কত সুন্দর ভাষায় মানুষকে সম্বোধন করে বলবেন, ইয়া ইবাদি লা খাউফুন আলাইকুম ওয়া লা আনতুম তাহজানুন। হে আমার বান্দা সকল, কত সুন্দর বান্দা বন্দিগের সাথে দুনিয়া থেকে গেছে, বান্দা বনি দুনিয়া থেকে গেছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দুনিয়া থেকে গেছে। আল্লাহ পাকের কত সুন্দর আওয়াজ, আল্লাহ পাকের কত সুন্দর ভাষা, আল্লাহ পাকের কত সুন্দর এলান। বলতেছেন যে ভাই, জান্নাতের নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষদেরকে কোরআন পড়ে শুনাইবেন, আল্লাহর কোরআন আল্লাহ শুনাইবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ মানুষকে কত সুন্দর সুন্দর আওয়াজ দিচ্ছেন। আজকে মানুষের আওয়াজে আমরা কোরআন পড়ার কারণে মগ্ন হয়ে যাই, এত সুন্দর আওয়াজে কোরআন পড়ছেন। যেই আল্লাহ মানুষকে সুন্দর আওয়াজ দিচ্ছেন, ওই আল্লাহর কাছে তার খাজানার মধ্যে সুন্দর আওয়াজ রয়ে গেছে। বলতেছেন যে আল্লাহ ওই আওয়াজ দিয়ে জান্নাতীদেরকে কোরআন শোনাবেন। আল্লাহর কোরআন শোনা জান্নাতীদের জন্য কত বড় নিয়ামত হবে, কত বড় খুশির সামান হবে। তো বলতেছেন যে ভাই, এই সব অবস্থাগুলি কখন পাবে? যখন দুনিয়ার জিন্দিগিকে মেরে মোহতারাম সতর্কতার সাথে দুনিয়ার জিন্দিগিকে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকার সাথে চালাবে, তাহলে মৃত্যু আসবে, বড় সুন্দর ভাবে মৃত্যু আসবে। মেরে মোহতারাম, কবরের মধ্যে এক শান্তির জীবন, এক শান্তির ইজ্জতের জান্নাতের পোশাক, জান্নাতের বিছানা ময়দানে হাসরে উঠবে আল্লাহ পাকের মেহমানদারির সাথে। মেরে মোহতারাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারক, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি হাতের দিয়ে মেরে মোহতারাম হাউজে কাউসারের পানি পান করানো হবে। যেই পানি পান করানোর পরে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত
আর পিপাসা লাগবে না, এত মজার পানি হবে। এই সব দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক মেরে মহতারাম তিনি বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ আমাদেরকে হায়াতের সুযোগ দিয়েছেন, এই সুযোগকে কামে লাগাই, এই সুযোগকে দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বারা আর কিছু বলা হয় না, এটার দ্বারা এই কথাই বলা হয় আমার জিন্দেগিকে আমি আসল জিন্দেগি বানাই, আমার জিন্দেগিকে যেই জন্য আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন ওই জিন্দেগি বানাই। দুনিয়াতে আল্লাহ শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন, কবরের মধ্যে ইজ্জতের জিন্দেগি দিবেন, ময়দান হাসরের মধ্যে মেহমানি জিন্দেগি দিবেন, আর জান্নাতের মধ্যে তো আল্লাহর মেহমানি। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে একটা সুযোগ দিচ্ছেন, একটু চিন্তা করি, একটু নিজেকে চিন্তা করি, নিজের জিন্দেগির উপরে রহম খাই, নিজের জিন্দেগির উপরে দয়া করি, নিজের জিন্দেগির উপরে একটু আমার আফসোস আসে, হায় কোথায় কাটাইলাম, কিভাবে কাটাইলাম, কোথায় কাটানো দরকার ছিল, কিভাবে কাটানো দরকার ছিল, আমার জিন্দেগির উদ্দেশ্য কি, আল্লাহ আমাকে কেন দুনিয়াতে পাঠাইছেন, শেষ নবীর উম্মত হিসেবে এত বড় মাকাম আর মর্যাদা আল্লাহ কেন দিচ্ছেন। বলতেছেন যে তিনি এজন্য ভাই আমরা আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের সুযোগকে কাজে লাগাই। আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদেরকে নিয়ে আসছেন, এজন্য সময়কে ফারেক করি, জিন্দেগিকে সহি রাস্তায় আনি, জিন্দেগিকে সুন্দর করি। আল্লাহর রহম আসে আমাদের জিন্দেগির উপরে, আল্লাহ পাকের খুশনদী আছে আমাদের জিন্দেগির উপরে। আল্লাহ আমাদের জিন্দেগিকে সুন্দর করে দেন, আল্লাহ আমাদের জিন্দেগিকে দামি বানাই দেন, দুনিয়ার অবস্থাকে ভালো করে দেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার অবস্থা আমরা ভালো চাইতেছি, কোনোভাবে ভালো হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরিবর্তন না হব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জিন্দেগি পরিবর্তন না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাজকর্ম পরিবর্তন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে যতভাবে শান্তি চাইব, যত শান্তির সামান আমরা জোগাড় করব, কোনোদিন শান্তি আসবে না, কোনোদিন সফলতা পাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী যেই শান্তির রাস্তা নিয়ে আসছেন ওই শান্তির রাস্তা আমরা না ধরবো। এই জন্যই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে আর কিছু বলে না, বলেন এই কথাই যে আমরা ওই শান্তির রাস্তায় কদম উঠাই, নিজেকে এর উপর উঠাই, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিই এবং নিজের রাস্তা নিজেই ধরি। বলতেছেন যে ভাই এজন্য আমরা এখন হিম্মত করি, 4 মাসের জন্য দাঁড়াই, বলবো যে আমি 4 মাসের জন্য তৈয়ার আছি, আমার জিন্দেগিকে আমি বানানোর জন্য তৈয়ার আছি, দুনিয়ার উপরে রহম খাই, দুনিয়াবাসীদের উপরে রহম খাই, তাদেরকে আমি খুশামত করি, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বাহির করি, তাদেরকে দিন শেখার জন্য তৈয়ার করি, তাদেরকে সঠিক রাস্তার মধ্যে আনি, তো দুনিয়া এক শান্তিময় জিন্দেগির এক সামান হয়ে যাবে, শান্তিময় জিন্দেগির এক জায়গা হয়ে যাবে। এজন্য বলতেছেন যে ভাই আমরা হিম্মত করি, 4 মাসের জন্য দাঁড়াই যাই এবং হিম্মত করি আমাদের জিন্দেগির উপরে রহম খাই। এজন্য হিম্মত করে 4 মাসের জন্য দাঁড়াই বলতে থাকি, মাশাআল্লাহ 4 মাসের জন্য দাঁড়াই যাই, মাশাআল্লাহ 4-5 জন্য হিম্মত করি।